हो करूया. Yeah. Good afternoon, friends. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. On behalf of NOGS, myself, Dr. Kanchan Virmuthe, welcomes you all for the first day of our Navratri celebration, Durgotsav, celebration of good over evil. Every woman who awakens courage within herself is Durga. Every woman who awakens transformation within herself is Kali. Every woman who awakens devotion within herself is Parvati. Every woman who awakens nurturing within herself is Annapurna. Every woman is Shakti, celebrating the goddess within. Today is the second day of Navratri. We worship Brahmacharini on this day, the unmarried avatar of goddess Parvati. Color for today is green, that signifies the new beginning and growth. This is in short the program for today. We have tips of healthy cooking in microwave by Mrs. J.M. Trivedi. Then we have a domestic violence by Advocate Suhasini Deshpande. Then we'll take question answer session for both this program. If you have any questions, you can type in chat box and we'll take it afterwards. Then we have a very entertaining program, that is Dandiya Tambola by Dr. Parul Sauji. So we'll start our program with virtual Diya Lightning. I request all dignitaries to join for the Diya Lightning. Now I request our dynamic NOGS President, Dr. Alka Mukherjee ma'am, to welcome the audience. Over to you, ma'am. Thank you, Kanchan. Thank you, Kanchan. Audible? Yeah, ma'am. Yes, yeah. Dear respected members, we all know Devi Durga is the symbolism of feminism and strength. She is a divine potency responsible for keeping this material world in order and decorum. You all know the theme this year is Safe Mom, Safe Dog, which means we want to keep all our mothers very safe, starting from womb to tomb. The NOGS Durgotsav, we want to focus on your strength as Durga to protect your patients. Most commonly, gynecologists are the privileged doctors to witness a victim of domestic violence. So how to identify and counsel such patient is a burning issue, which will be very well explained and simplified by our speaker, Advocate Suhasini Deshpande. She is an ardent supporter of violence against women. There are many facets to her personality, which will be detailed by our Master of Ceremony. Along with this thought-provoking topic, we are coming with microwave expert chef, Ms. J.M. Trivedi, who will demonstrate us some tips for healthy cooking in microwave. Believe me, it will be a very delightful experience for those who are keen to acquire more advanced culinary skills. All work and no play, of course, going to make a NOGS member dull. Here comes our fun part, that is Dandiya Tambola, and none other than Chunbuli Parul, who has taken this responsibility. I welcome all the speakers, Ms. J.M., Advocate Suhasini, and Dr. Parul. Thank you. My sincere welcome to chairpersons, Dr. Varsha Kose and Dr. Rohini Bhoyer. Dr. Varsha Kose right now is busy in MMC inspection. She may join late. I welcome today's Master of Ceremony, Dr. Kanchan Virmuthe, who is very sincere and bright NOGS member. I welcome all the respected senior NOGS members and friends, all delegates who have joined this year. Thank you. Thank you. Over to you. Thank you. Alka ma'am, can I just take a minute? Yes. To all those people who want to play Dandiya Tambola, please text me so that I can send you your tickets. So please text me my number. I'll just be sending the message on the chat box again. So all those people who want to play Dandiya Tambola, please text me. I'll send you your tickets. Yeah, just a minute. जिनको नहीं आता है जैसे मेरे जैसे लोगों को, उनका क्या? मैम आ जाएगा, कुछ भी नहीं है. It's very simple. I'll give all the instructions. बस डांडिया टिकट लेके रखिए आप. बाकी सब I will. Okay. Parul, you are sending the ticket on WhatsApp?
जितने Yes, लोग I हुए have हैं sent ज्वाइन. messages on WhatsApp for all the people who have already messaged me. Those who haven't, please text me. I'll just send the ticket right away. ओके ओके, प्लीज सेंड अस आल्सो. मुझे लगता है जो ज्वाइन हुए सबको भेज दे. ठीक है मैम, भेज देती हूँ. Thank you so much, ma'am. Welcome, ma'am, for warm welcome. Yes. There are many ways to love your body. Fueling your body with nutritious food is the highest form of self-respect. Those who think they have no time for healthy eating will sooner or later have to find time for illness. So we have Mrs. Jam Trivedi, who will give some tips on healthy and quick microwave cooking. Mrs. Jam Trivedi is a Samsung health expert. She is conducting microwave shows, and she is a social worker. She has an NGO which works for the social cause. I welcome you, ma'am. The chairperson for this session is Dr. Rohini Bhoer. She is an assistant professor working at NKP SIMS and LMH Nagpur. Welcome, Rohini, ma'am, and welcome, ma'am. Over to you, Rohini. Hello. First of all, happy Navratri to everyone. And I thank Dr. Alka Mukherjee ma'am, Dr. Kanchan ma'am, and the organizing team for inviting me for such a beautiful and a healthy session. Thank you. So I request Jam ma'am to start the session. Hello, ma'am. Hello. Yes, she will join. She is there. Jayam, are you there? She joined. No? Yeah, Please yeah. unmute yourself. Now I am not able to see her. Where is she? Just now I saw her. Galaxy वाला phone था उसका. Yeah. Yeah, she's there. Jayam, you have been made co-host. Galaxy J7. Yeah. Hello. हाँ मैम. Yes. वॉल्यूम नहीं हो रहा क्या? Okay. There. She's saying something. वो बोल रहे वॉल्यूम नहीं हो रहा क्या? सुनाई तो जय। दे रहा है. I will call her personally. She is Hello. having some problem with the audio. मैम उनको बोलिए वाईफाई को अलाउ करेंगे. वाईफाई अलाउ करो जयम आपके इसमें. वो मोबाइल से कनेक्टेड है इसलिए शायद कनेक्ट नहीं हो रहा है. Yes. हाँ, जयम आप ज्वाइन तो किए. हाँ, yeah, she is connecting herself. जयम का प्रॉब्लम है तब तक के हम लोग दूसरा लेक्चर लें क्या? नेक्स्ट लेना क्या मैम? वही देख रही मैं. एक मिनट. कनेक्टिंग टू ऑडियो कांट हियर यू येट ऐसे लिख रहा है इसमें. She is trying to connect but it's not connecting. ऐसा उनको बोलना है कि कनेक्ट नहीं हो रहा करके. ए शुभम. नेक्स्ट घ्यायचं का मॅम? हो, एक मिनिट मी तिच्याशी सुहासिनी बोलते. मॅडम. बर. शी इज रेडी. जस्ट अ मिनिट. मैं एकदा तिला विचारून घेते. तिने फोन नाही उचलला.
Okay, we will take second lecture. Let Jam make the arrangement there till then. घ्यायचं second? हो मॅम. Just every time a woman stand up for herself without knowing it, possibly without claiming it, she stand up for all the women. We are celebrating October as a domestic violence awareness month. 1 in every 4 women will experience domestic violence in their lifetime. An estimated 1.3 million women are victim of physical assault by an intimate partner each year. Most cases are never reported. To sensitize about this sensitive issue, we have Advocate Suhasini Deshpande ma'am. Suhasini Deshpande ma'am is a practicing in High Court since 32 years. She is a central government panel counselor. She is counselor for WCL LIC and NGO members of AIMS Mayo Hospital of the Committee of Sexual Harassment. Welcome, ma'am. The chairperson for this session is also Dr. Rohini Bhoyer. Over to you, ma'am. Suhasini ma'am. Yes, thank you very much. बिजली जब चमकती है आसमान बदल देती है, धरती जब दरकती है सीमांत बदल देती है, आंधी जब उड़ती है दिन रात बदल देती है, नारी जब गरजती है इतिहास बदल देती। इसी 4 लाइनों के साथ मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आज इस अच्छे दिन नवरात्रि के दिनों में मुझे अवसर दिया और मुझे आपने मेरे कुछ जो भी मेरा नॉलेज है उसके लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। नमस्कार, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी दोनों भी भाषाएं रहेगी, मराठी हिंदी। इज एवरीवन कंफर्टेबल इन दैट? Yes, 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 yes. आजचा विषय आहे घरगुती हिंसाचार. असं प्रत्येकाला वाटतं की घरगुती हिंसाचार म्हणजे फक्त पतीच्याच विरुद्ध असतो. असं नाहीये. त्याची पुष्कळ व्हास्ट त्यांनी स्कोप दिलेला आहे या ऍक्ट खाली. स्त्री व पुरुष हे कितीही शिकले तरी सुद्धा एकमेकांवर सत्ता गाजवतात आणि ही वृत्ती आजही दिसून येते. जरी आपण 21व्या शतकात असलो तरी ही जी वृत्ती आहे एकमेकांवर सत्ता गाजवायची ही आपल्या भारतीय संस्कृतीत अजूनही आपल्याला आढळून येते आहे. या संगणक युगात हे सर्व चालू असताना स्त्रीवर जुलूम करणारी व्यक्ती, तिचा जोडीदार असो म्हणजेच की तिचा नवरा असो किंवा तिचे मुलं असो किंवा तिचे पालक असो, पालकात तिचे सासू सासरे आले किंवा तिचे आई वडील देखील आले किंवा तिचे भाऊ असोत किंवा ती कुठे काम करत असेल किंवा तिच्या घरचे नौकर असो किंवा मालक असो, ह्या सगळ्यांना त्या कौटुंबिक हिंसाचार या त्याच्यात सगळ्यांना सामील केलेला आहे. नाही तर आतापर्यंत जनरली लोकांची अशी समज होती की कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे हे फक्त पती विरुद्धच होऊ शकतं. असं नाहीये. त्याच्यात त्यांनी या डेफिनिशन मध्ये की कोण कौटुंबिक हिंसाचाराच्या डेफिनिशन मध्ये प्रत्येकाला तिच्याशी निगडीत जे जे त्या फॅमिलीमध्ये आहे, कुटुंबात आहे, त्या सगळ्यांना त्यांनी त्याच्यात गोवलेलं आहे. आता तिच्या हक्कांचे संरक्षण, एखाद्या स्त्रीच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे याकरिता भारतीय संसदेने घरगुती हिंसाचारापासून रक्षण करणारा हा कायदा 2005 मध्ये अस्तित्वात आणला. 2005 पूर्वी हा कायदा नव्हता. त्याच्यामुळे या कायद्या अंतर्गत जे जे तिचे रक्षणाचे किंवा हक्काचे ज्या गोष्टी होत्या त्या तिला मिळत नव्हत्या किंवा दुसरे कायदे होते ज्यात ती ते मागत होती. पण या एका कायद्यात असे काही अनेक हक्क संसदेने बजावले आहेत ज्याच्यात ती सर्व हक्क आपल्या कुटुंबाच्या जे तिला त्रास देणारे लोक आहेत त्यांच्या विरुद्ध ती मागू शकते, दाद मागू शकते. बरं, याकरिता तिला डायरेक्ट कोर्टाची धाव घेणं हे जरुरी नाहीये. त्याच्यात या कायद्यात
सुरक्षा अधिकारी म्हणजे पोलीस अधिकारी यांना नेमणूक केलेलं आहे संसदेने, की त्या एरियाच्या अंतर्गत एखादी स्त्री ज्या एरियात राहत असेल त्या एरियाच्या पोलीस स्टेशन मध्ये त्या सुरक्षा अधिकारीला हे सगळे गाऱ्हाणे किंवा कंप्लेंट्स रजिस्टर करून घेण्याचे त्यांना पॉवर्स दिलेले आहेत. तर ती डायरेक्ट कोर्टात किंवा वकिलाकडे न जाता ती त्या प्रोटेक्शन ऑफिसर, सुरक्षा अधिकारी म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफिसर कडे जाऊ शकते. तिथे तिची ती दाद किंवा कंप्लेंट ते लोक लिहून घेतील आणि त्यांच्या स्तरावर त्याची चौकशी ते करतील. इनिशियली ते त्यांच्या स्तरावर त्या सगळ्या तिच्या कंप्लेंटची चौकशी करतील. ज्यांच्या विरुद्ध तिने ही कंप्लेंट केलेली आहे किंवा दाद मागितली आहे त्या सर्वांना ते लोक नोटीस बजावतात आणि त्यांना तिथे बोलवतात. आता या ऍक्ट खाली किंवा या कायद्याखाली तिने काय काय मागावं, तिचे काय काय हक्क त्यांनी दिलेले एखाद्या स्त्रीचे, पीडित स्त्रीचे, एखाद्या पीडित स्त्रीचे, तर त्याच्यात तिने त्या घरात तिला जर त्या घरातनं हाकलून दिलं असेल, सासरच्यांनी म्हणा किंवा माहेरच्यांनी म्हणा, तिने जर हाकलून दिलं असेल तिला, तर ती त्यांना त्या घरात राहण्याचा हक्क मागू शकते, की मी त्या घरात मला 1 खोली 2 खोली जशी पण जेही घर असेल त्या अनुषंगाने ती तिथे राहण्याचा हक्क मागू शकते. तिथल्या निवासाबाबतचा आदेश कोर्ट तिला देतो आणि एकदा ती कोर्टात केस गेली, त्या संरक्षण अधिकाऱ्याकडनं किंवा पोलीस अधिकाऱ्याकडनं जेव्हा नोंदणी होऊन जाते, त्यांची फॉर्मॅलिटी पूर्ण होते, मग ते लोक ही कोर्टात न्याय दंडाधिकारीकडे, हे मॅजिस्ट्रेटकडे ही केस पाठवतात. तिथे गेल्यावर तिला त्याचे संरक्षण मिळू शकतं. अनेक कलम आहे ज्याच्यात तिला वेगळे संरक्षण त्यांनी नमूद केलेले आहे. तिला आर्थिक लाभ, आता तिची परिस्थिती नसेल की ती स्वतःच उदरभरण करू शकेल, म्हणून तिला आर्थिक लाभाचा एक कलम त्यांनी म्हटलेला आहे की आर्थिक लाभ कलम 20 या कलमाच्या अंतर्गत ती त्या घरच्या सदस्यांच्या विरुद्ध आर्थिक लाभाची मागणी करू शकते. समजा नवरा असेल तर नवऱ्याचे इन्कम आणि तिची आवश्यकता यानुसार ती तिथे आर्थिक लाभ मागू शकते. तिचे मुलांचा, समजा आता तिला मुलं असतील एखाद्या स्त्रीला, तर तिच्या मुलांचा ताबा जर त्यांनी जबरदस्तीने घेतला असेल तर त्या ताबा मिळवण्याकरता पण ती त्या कलमाखाली दाद मागू शकते, कोर्टात विनवणी करू शकते की माझ्या लहान मुलांचा ताबा मला परत देण्यात यावा. तिची मानहानी झाली असेल तर ती मानसिक त्रासात तिला जो काही तिचा नुकसान झालेलं आहे त्याची भरपाई ती मागू शकते. शारीरिक त्रास झाला असेल तर ती त्याकरता पण भरपाई म्हणून ती आदेश मागू शकते. तसंच ही केस चालेस्तोवर ती अंतरिम आदेश त्या कोर्टाकडनं मागू शकते. म्हणजे आता कसं आहे, तिला केस चालवायला वकील करावा लागेल किंवा तिला खर्च करावा लागेल, तर तो खर्च ती कुठून करू शकेल याचा विचार लक्षात ठेवून असा या कलमात असं आहे की ती अंतरिम आदेश, पोटगी करता अंतरिम आदेश पण ती कोर्टाला मागू शकते. अशा हे अनेक याच्यात त्यांनी कलम दिलेले आहेत ज्याच्यात ती तिचं उदरनिर्वाह करता आणि तिच्या संरक्षणाकरता. बरेचदा असं होतं की जर ती बाहेर राहत असेल आणि तिला त्याच घरात राहण्याचे आदेश समजा नसतील मिळत किंवा ते घर तेवढं मोठं नसेल, तर अशा वेळेस ती जर भाड्याच्या घरात राहत असेल तर तिला ते भाड्याच्या घराचा जो भाडं आहे ते देण्यास कोर्ट तिच्या घरच्या ज्यांच्या विरुद्ध तिने तक्रार केली आहे त्यांच्याकडनं ती ते भाडं पण मागू शकते. आता ती जेव्हा त्या भाड्याच्या घरात राहत असते, एकटी असते, तेव्हा तिला संरक्षण हवं असतं. कारण असंही अनेक आपण वाचनात किंवा न्यूज मध्ये किंवा पेपरमध्ये आपण वाचनात आलेलं आहे की त्या मुलीला जाऊन त्यांनी मारहाण केली किंवा धमकी दिली. अशा वेळेस ती त्या सुरक्षा अधिकाऱ्याकडे संरक्षणाकरता दाद मागू शकते. तर या प्रकारे घरगुती जुलमांपासून रक्षण करणारा हा कायदा अतिशय चांगल्या रीत्या मांडला आहे. पण आता इथे प्रत्येक ठिकाणी पण असतो, पण
या कायद्याचा गैरफायदा घेणाऱ्या पण बायका अनेक आढळतील, ज्या स्त्रियांकडनं खूप कायदे आहे अशा म्हणणाऱ्या स्त्रिया पण पुष्कळ आहेत, ज्या छोट्या छोट्या गोष्टींवरनं भांडणाचं मोठं स्वरूप देतात आणि त्याला वेगळी कलाटणी दिल्या जाते. त्यामुळे अशा वेळेस ते सुरक्षा अधिकारी किंवा डायरेक्ट कोर्टातही गेली असेल तेव्हा याची शहानिशा होते आणि याच्यात पूर्ण तिची बाजू कशी मांडल्या गेली आहे, तिला खरंच त्रास आहे का नाही, का उगाच सासरकडच्यांना किंवा माहेरकडच्यांना त्रास देण्याकरता तिने ही खोटी केस टाकलीये, असं पण सगळं लक्षात घेण्यात येतं. तर या कायद्या अंतर्गत स्त्रिया अनेकदा असं होतं की त्या हतबल असतात, त्यांना भीती असते. मग अशा वेळेस त्यांचं आधी काउन्सिलिंग पार्ट पण आहे. त्यांना स्वतःला व्यक्त करता येत नाही, त्यामुळे त्यांना काउन्सिलरकडे पाठवण्यात येतं. मीडिएशनचा पण एक भाग आहे, मीडिएटरकडे पण पाठवण्यात येतं. आणि अशा वेळेस मीडिएटर किंवा काउन्सिलर हे प्रयत्न करतात की यांच्या दोघांमध्ये काही समेट घडून येईल. कधी कधी लहान सहान गोष्टींवरनं खूप मोठा कलह होतो आणि तो आपण त्या ओघाओघात पटकन पोलिसांकडे धाव घेतो, जे की तो विषय खूप छोटा असतो. तो आपसात बसून समजून एकत्र बसून मीटिंग घेऊन मोठ्यांच्या सोबत बैठक घेऊन तो सहजपणे मिटवला जाऊ शकतो. पण अशा वेळेस त्या रागाच्या भरात एखादी व्यक्ती सरळ धाव घेते. तर अशा कारणांनी कायद्यात मीडिएशन किंवा काउन्सिलिंग हे दोन पर्याय दिलेले आहेत. हे दोन पर्याय पण वापरल्या जातात आणि पहिल्या सुरुवातीच्या स्टेजला म्हणजे कोर्टाची पायरी चढू नये असं जे लोकांच्या मनात आहे, कारण की कोर्टात अनेक वर्ष लागून जातात, पुष्कळ त्याच्या स्टेजेस आहेत, त्याच्यामुळे दिरंगाई होते. तर अशा वेळेस सुरुवातीच्याच वेळेस जर काउन्सिलिंग किंवा मीडिएशन प्रमाणे समजा जर सुलभ होत असेल तर तो पण एक प्रयत्न केला जातो. अशा प्रकारे डोमेस्टिक व्हायलन्स हा जो कायदा आहे याच्यात भरपूर सुविधा दिलेल्या आहे एखाद्या स्त्री करता. खरं तर हा विषय खूप मोठा आहे. 15 मिनिटं इज अ व्हेरी शॉर्ट पिरियड फॉर मी ऍक्च्युअली, सो आय हॅड टू कव्हर एव्हरीथिंग. शेवटी मी हेच म्हणेन आहे, द वर्ल्ड सफर्स अ लॉट, नॉट बिकॉज ऑफ द व्हायलन्स ऑफ बॅड पीपल, but because of the silence of good people. So I ask every lady, I ask every woman not to keep silent, but make out your voice, share the problems with your colleagues or with your parents or with your friends. Friends are the best remedy, I feel. So by this I conclude myself. I'm very thankful. मी खूप सगळ्यांचे आभारी आहे की मला तुम्ही आज संधी दिली. पण हा विषय खूप मोठा आहे. मी मुखर्जी मॅडमना हेच म्हणेन की इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम टू गो थ्रू ऑल दी सेक्शन्स. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. बेसिकली काय झालेलं ना की कुठेतरी सब्जेक्टला टच तरी करण्यात यावं म्हणून आज ब्रशिंग अप ठेवलेलं आहे. डिटेलमध्ये आम्ही आमच्या कॉन्फरन्समध्ये एक हा सेशन ठेवणार आहोत. That time we can have Yes. a detailed discussion. Thank you. Thank you so much. Over to you. Thank you so much. Yes. Thank you so much, Suhasini ma'am. I request Dr. Rohini to sum up the session. Dr. Rohini, are you there? Okay, meanwhile we'll take the second session also. Jayam ma'am, are you there? सुहासिनी मॅडम थोडा वेळ थांबाल ना, तर काही क्वेश्चन आन्सर्स येऊ शकतात. हो थांब. हां, ओके. Jayam So, madam, are you? Yes. Please unmute yourself, Jayam. Yeah. नहीं, अनम्यूट नहीं किया आपने. अनम्यूट करें. Yes. Yeah, Jayam ma'am. Yes, she was there. No, she was doing unmute. Jignesh. Hello. Yes, ma'am. Yes, yes. Yeah, ma'am.
You are audible, Jayam. You can talk now. So we'll start with the microwave cooking session. Ma'am, I will sum up in the end, ma'am, both the sessions. Yeah. हाँ सॉरी, सबसे पहले सबको सॉरी कि अब बार बार मोबाइल में बहुत ज्यादा एरर आने की वजह से मैं प्रॉपर आप लोगों को प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए और आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। सबसे पहले तो मैम मुखर्जी मैम का मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और इतने अच्छे सब्जेक्ट पे मुझे बोलने का मौका दिया। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी डिले कर चुकी हूँ, सो आई विल नॉट डिले मोर। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोवेव के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैम, आज मैं आपको हेल्दी कुकिंग के बारे में सिर्फ इतना बताऊंगी कि वैसे तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा रेसिपीज हैं। आज हम लोग जो बनाने जा रहे हैं ये मैंने कुछ ऑलरेडी प्रिपरेशन की है, क्योंकि 15 मिनट्स में कोई भी रेसिपी रेडी करना इज वेरी शॉर्ट। तो मैंने देखिए माइक्रोवेव के अंदर में सबसे पहली चीज ये कि आप बहुत ज्यादा जो स्टीमिंग करते हैं, जैसे हम कोई भी चीज बॉईल करते हैं वेजिटेबल्स को, तो क्या होता है कि वेजिटेबल्स में जो नेचुरल विटामिन रहते हैं वो सब पानी में निकल जाते हैं। तो वही आप हल्का सा उसमें पानी स्प्रिंकल करके आप माइक्रोवेव करते हैं फॉर 1 मिनट, तो सारे विटामिन प्रोटीन प्रिजर्व रहते हैं। दूसरी चीज ये कि माइक्रोवेव का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम जो ऑयली चीजें खाते हैं, जैसे कि समोसा, कचौरी, ब्रेड पकौड़ा, जो हम 100% ऑयल में डीप फ्राई करते हैं। सबको मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके। तो जैसे मतलब हम ज्यादा डीप फ्राई करते हैं, जो 100% ऑयल में बनाते हैं, वो सारी चीजें आप सिर्फ 2% या 1% ऑयल के अंदर बना सकते हैं। तो इसमें आपको हेल्थ बेनिफिट ये रहेगा, लेकिन टेस्ट के साथ आपका कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नहीं तो हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना, जिनको शुगर होती है, डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है या कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होता है, तो उन्हें खाने के अंदर में बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं रहती है, उन्हें लिमिटेड खाना रहता है। लेकिन आप माइक्रोवेव के अंदर में अपने टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से आप खाना कुक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जंक फूड खाने से डरते हैं, जैसे कि पानी पूरी हो गया या कटोरी चाट हो गया, लेकिन आप यही सारी चीजें अवन के अंदर सिर्फ 1% या 2% ऑयल में बना सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे चैनल है ये, मतलब इसका कोई चार्जेस नहीं है। इसमें मैं सारे कस्टमर्स के लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ। मुझे बहुत सारे कस्टमर्स डिमांड करते हैं कि भाई आप ऑयल फ्री रेसिपीज बताइए, सब्जी बताइए, जो कि हम जैसे बाजार से हम रेडीमेड मसाले लाते हैं, जितने भी बाजार के रेडीमेड मसाले होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं। तो हम घर के अंदर ही हमारे जो नेचुरल स्पाइसेस हैं उससे बहुत अच्छा मसाला क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी का टेस्ट तो अच्छा आता ही है, लेकिन आपको हेल्दी चीज मिलेगी, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिला होगा। हम सूप वगैरह भी लेके आते हैं आजकल, बहुत फास्ट सूप हो गया है, बस गर्म पानी डालिए, एक सैशे डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए एंड सूप इज रेडी। लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव होता है। और जैसे हम केक वगैरह भी बनाते हैं, तो केक के अंदर में हम लोग, कस्टमर्स आते हैं मुझे बोलते हैं कि बहुत प्राउडली बोलते हैं कि मैम हम तो कंडेंस मिल्क डाल के केक बनाएंगे। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, आपकी चॉइस है, आप बनाइए, लेकिन मैं उनको अपने तरफ से कभी ये चीज बोलती नहीं हूँ कि आप कंडेंस मिल्क डालिए, क्योंकि कंडेंस मिल्क इज अ स्वीट एजेंट। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर, जैसे आप लोग आप में से काफी सारे लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि शुगर की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप केक बना रहे हैं तो इसे एक बहुत ही हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। उसे आप नेचुरल दूध या आप थिक कर्ड का यूज करिए, जिससे उसे सॉफ्टनेस आती है और एक उसमें स्पॉन्जीनेस आती है, जिससे उसका रिचनेस बढ़ जाता है और वो टेस्टी भी रखती है और हेल्दी भी रहेगी। ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज हैं। अगर मुझे मैम मौका देंगी तो मैं आपको लाइव भी बना के दिखाऊंगी। उसके अलावा भी जैसे मतलब हम लोग सूप वगैरह बनाते हैं, तो सूप में भी हम बहुत सारी डिशेज हैं जो माइक्रोवेव में बना सकते हैं। अभी देखिए माइक्रोवेव का सबसे हाईलाइटिंग फीचर आया हुआ है स्लिम फ्राई, जो मैंने आपको बताया ऑयली चीजों के लिए है। उसके बाद इसके अंदर में एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है, जिससे कि हम जो धूप में जो सुखाते हैं वड़ी पापड़ वगैरह, वो भी हम इसमें ड्राई कर सकते हैं। अभी मैं एक शॉर्ट रेसिपी आपको बना के दिखाती हूँ, ये सिर्फ मैं आपको 2 मिनट्स लगेगा। देखिए मैम, मैंने ये पनीर जो है ये मैंने रेडी करके रखा हुआ है, जिससे कि हमारा टाइम कंजम्पशन, ये मैंने स्क्वायर पीसेस में काटा, इसे मैंने ग्रिल मोड पे रख दिया, हाईरैक का यूज किया, ये सिलिकॉन का तवा है, तवे में रख करके इसे ग्रिल मोड पे डाल दिया। ग्रिल मोड पे डाल करके मैंने इसे 10 मिनट्स का टाइम दिया। 10 मिनट्स के टाइम में 10 मिनट्स का टाइम दिया एंड स्टार्ट। 10 मिनट्स के अंदर में सिर्फ मैंने ऊपर से हल्का सा ऑयल का ब्रशिंग किया था, जिससे कि एक टेस्ट, जैसे नमक का एक स्वाद होता है वैसे ऑयल का भी एक नेचुरल अपना एक टेस्ट होता है। तो मैंने वो डाल करके इसे ब्राउन कर लिया 10 मिनट्स में।
उसके बाद मैंने इसके अंदर में इसमें मैंने जैसे हम बर्गर खाते हैं तो बर्गर बंस के बने हुए खाते हैं, तो इसके अंदर में मैंने बंस की जगह पत्ता गोभी के पत्तों का यूज किया है, कैबेज के पत्ते हैं ये। इसके अंदर में मैंने नेचुरल पुदीना चटनी यूज की है। बहुत सारे लोग मेयोनीज पसंद करते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मेयोनीज अगेन उसके अंदर में बहुत ज्यादा मतलब आप तेल को फाड़ते हो, उसके अंदर में नींबू डालते हो, उसको फेंटते हो और फिर उसकी मेयोनीज बनती है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत हेल्दी होता है मेयोनीज, लेकिन लोग टेस्ट के लिए खाते हैं। लेकिन मैंने इसके लिए फ्रेश पुदीना चटनी बनाकर लेकर आई हूँ। इस पुदीना चटनी के अंदर में पुदीना है, हरा धनिया है, मिर्ची है और जीरा और नमक है, और थोड़ा सा इसमें नींबू डाला है ताकि उसके अंदर में एक नींबू का टैंगीनेस आए। और नींबू डालने से ये नींबू एक नेचुरल है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो हम ये बर्गर को इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इसके अंदर में मैंने ये पत्ता गोभी लिया है, पत्ता गोभी के अंदर में ये पत्ता गोभी ली है। पत्ता गोभी के अंदर में हमने जो ये हल्का सा ऑयल लेके ब्रशिंग किया था, इसमें ये पनीर रखा। पनीर रखने के बाद इसके अंदर में हमने हमारे जो टमाटर है मैंने स्लाइसेस करके रेडी रखा है। ये देखिए टमाटर है, ककड़ी है और प्याज है, जैसे हम अपने बर्गर में डालते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये सारी चीजें हमने रेडी रखी हैं। इस पे हम हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर लेंगे और दूसरा हम लोग इसके ऊपर में चीज डालेंगे। चीज एक हेल्दी चीज है, आप इसके ऊपर में चीज डाल दीजिए। और इसको आप बंद करके, आप अगर इसको ऐसे भी खाना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इसे हल्का सॉफ्ट करना चाहें तो अगेन ग्रिल मोड पे 2 मिनट्स रख दीजिए और उसके बाद में इसे आप गार्निशिंग कर दीजिए। मैंने रेडी करके आपके लिए दिखाने के लिए रखा है। ये देखिए ये मैंने पत्ते के ऊपर हल्का सा और चीज ग्रेट किया है और उसपे थोड़ा सा मतलब जैसे अगर बच्चों को खिला रहे हैं तो थोड़ा उनका चटर पटर दिखना चाहिए, तो उनको टेम्पटिंग लगता है, अदरवाइज वो खाते नहीं। तो इसमें हल्का सा मैंने टमाटो सॉस ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप डाला है और थोड़ा सा चीज और ग्रेट कर दिया है ताकि उसका टेस्ट बढ़ सके। मेरी दिल से बहुत इच्छा थी मतलब अगर आप लोग मेरे साथ होते तो मैं ये आप लोगों को टेस्ट करवाती, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी तो मौका मिलेगा जब मैं आपको बना के टेस्ट करवाऊंगी। तो ये मैंने रेडी करके रखा है कि मैं आप लोगों को ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई नहीं है। आप इवनिंग स्नैक की तरह भी इसे खा सकते हैं, जैसे आप लोग जैसे बाहर में जाते हैं और वर्किंग लेडीज हैं, वर्किंग लेडीज का सबसे बड़ा इशू होता है कि वो परिवार के लिए तो सब कुछ कर लेती हैं लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाती। सुबेरे दौड़ भाग के घर के लिए काम करती हैं, फिर उसके बाद ऑफिस, उसके बाद रात को आके घर का खाना, तो वो खुद को भूल जाती हैं। तो ये शॉर्ट रेसिपी है जिसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है, वो खुद के लिए बना सकती है, लेकिन इससे उनकी बॉडी को पूरी विटामिन मिलेगी और उनके अंदर में ताकत बनी रहेगी। तो ये एक शॉर्ट हेल्दी रेसिपीज है। मैंने ऐसी बहुत सारी रेसिपीज यूट्यूब पे डाली हुई है, मेरे नाम से अगर आप सर्च करते हैं जयम त्रिवेदी तो आपको मिल जाएंगी। और मेरी फ्री कुकिंग क्लासेस भी रहती हैं, मैं कोई चार्ज नहीं लेती फ्री कुकिंग क्लासेस के, आप कभी भी विजिट करिए। तो यू आर मोस्ट वार्म हार्टेडली वेलकम। और अगर आप लोग मौका देंगे तो मैं लाइव आपके सामने आकर के बनाऊंगी, तो और आप लोगों को बना करके खिलाऊंगी भी। तो चलिए वंस अगेन थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और अगेन सॉरी कि थोड़ा नेटवर्क इशू था तो मैं आप लोगों से प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुलिनरी स्किल है तुम्हारा। लास्ट टाइम वी विटनेस्ड इन AMWN, इफ यू रिमेम्बर नाउ, हाँ साबूदाना खिचड़ी, हाँ याद है मैडम? बहुत टेस्टी बनी थी साबूदाना खिचड़ी। Yes, yes. And this time we are missing the sandwich, but really sooner or later we are going to call you on NOG's Again. platform. Thank you so much, thank you. Yes. Question Thank you. answers. Yeah. Rohini, are you there? Yes, ma'am, I'm here. I really appreciate enthusiastic Jam Trivedi ma'am, who is doing so wonderful cooking, and in this era of healthy cooking, she is making us aware of how we can keep the means our whatever eatables healthy also. Thank you, ma'am, for guiding us on how to help us in keeping ourselves healthy and keeping our cooking also healthy. Thank you for inviting me.
Thank you, and we Yes. will surely Thank you. eat your sandwich also. I'm there. Yes, yes. Yes. And Jayam, thank you. we all visit please Jayam's site because it is really very nice. I visited twice or thrice and there are so many recipes she uploaded. Thank you. And I will visit her site also. I really congratulate Suhashini Deshpande ma'am, who made us aware of this domestic violence in this era of Corona era. Also, domestic violence has increased a lot. So thank you, ma'am, for making us aware whom to approach and what are the articles where we can help the lady to get some relief from this domestic violence. Thank you. My pleasure. Suhasini, I Thank would you, like to Dr. say that when you say, because our women, they don't come forward to complain, if they are their tolerance, they go on tolerating. So we have to make some awareness programs or lectures, Yes. so that they know that there are laws, because nobody knows that there are laws, so they can be protected. Yes. सुहासिनी मॅडम, लेट मी आस्क यू बोला. वन थिंग. कोविड सीझन मध्ये तुमच्याकडे जास्ती अशा प्रकारच्या केसेस यायच्यात का? I don't think so. नाही, असं काही नाहीये. हे लोकांचं वहम होता की कोविड मध्ये घरी एकत्र राहिले म्हणून भांडणं, असं नाहीये. ते लोकांनी उगाच त्याचा हे केला. अदरवाइज आय फील दॅट इन कोविड सिच्युएशन ऑल स्टेड टुगेदर, देयर वॉज मच बॉन्डिंग. आणि इनफॅक्ट हे खरं आहे ना, जसं मॅडम म्हणाले की या लेडीज समोर येत नाही आणि आल्या तरी त्यांच्या घरून बऱ्यापैकी प्रेशर असतं ना, आणि त्या पुन्हा रिकन्सिल नाही करू शकत. करेक्ट. म्हणून असे अनेक प्रायव्हेट काउन्सिलिंग सेंटर्स पण आहेत जिथे त्या स्वतःहून जाऊ शकतात. आजकाल प्रत्येक पोलीस स्टेशनला त्यांनी सेल दिलेला आहे टू लिसन अ वुमन, अ डेस्टिट्यूट वुमन ऑर अ कंप्लेनिंग वुमन. तर तिला ऐकण्याचे असे प्रत्येक पोलीस स्टेशनला सेल दिलेले आहेत. तिथे ती जाऊ शकते आणि तिथे ती. आणि व्हॉट अबाउट हजबंड? ते जनरली जायला नाही बघत ना, मग त्यांची ती नाही, दे आर कॉल्ड. नाही, मेनी पोलीस स्टेशन आर देअर जे खूप सुंदर काम करतात. एनजीओ भारतीय स्त्री शक्ती नावाचं एक एनजीओ आहे, जे त्यांच्या ज्या कार्यकर्ती आहेत त्या खूप सुंदर काम करतात आणि त्या जातात, ऍड्रेस दिलेल्या जागी जातात आणि त्याला गाडीत उचलून घेऊन येतात. म्हणजे इथपर्यंत काम करतात. पण त्याकरता त्या स्त्रीनी किंवा महिलांनी जाऊन कंप्लेंट करायला पाहिजे ना, तो महत्वाचा मुद्दा आहे. आपल्याकडे तीच होत नाही. करेक्ट. पण तरी आताच्या महिला तरी पुष्कळ थोड्याशा सक्षम व्हायला लागलेल्या आहेत आताच्या. कारण आय हॅव पास 32 इयर्स. पूर्वीच्या जी महिला बघायची, आमच्याकडे बऱ्याच अशा कंप्लेंट यायच्यात, मॅडम तो रात्री मारतो, दारू पितो, मारतो, पण नंतर जेव्हा त्याचा नशा उतरतो तेव्हा तो चांगला बोलतो, अशाही असतात. तेव्हा अशा राहायच्या. पण आता नाहीये. आता मुली, स्त्रिया स्वतः आपल्या पायावर उभ्या राहतात आणि किंवा त्यांना जरा थोडंसं पुशिंग मिळालं तर कंप्लेंट करतात. काळ बदलतो तसं जनरेशन पण बदलत आहे. येस. पण तरी स्त्रियांना एक संदेश आहे की त्यांनी पुढे येऊन कंप्लेंट करावी आणि उगाच त्रास सहन करू, न्याय मिळवावा, स्वतः न्याय मिळवा. आणि पुष्कळ कायदे आहेत की ज्याच्यात न्याय मिळतो आणि चांगलं त्यांना संरक्षण मिळतं कायद्याअंतर्गत. तुम्हाला काय वाटतं, डॉक्टरांची भूमिका कशी असावी, काय असावं आमची भूमिका कशी असावी? बरोबर आहे. कारण काय होतं, बरेच गर्भावस्थेतल्या मुलींना किंवा स्त्रियांना त्रास देतात किंवा त्यांना माहिती नसतं की मारझोड केल्याने काय त्रास होऊ शकतो एखादा गर्भवतीला. अशा वेळेस डॉक्टरांनी काळजी घेण्याची किंवा तिने पण डॉक्टरांकडे जाऊन सांगावं, म्हणजे मोकळं व्हावं. आणि अशा वेळेस काउन्सिलिंग करून तिच्या पतीला बोलवून त्यांचं काउन्सिलिंग इज द बेस्ट पार्ट. आय वुड सजेस्ट दॅट फर्स्ट, की काउन्सिलिंग करणं हे फार गरजेचं. त्यांनी बरीचशी मानसिकता बदलते.